And Indian Education Society for organizing this remarkable gathering. This is a very, very special event today afternoon, and we have all the dignitaries here. It's a very special moment. And well, this is all possible because of your support and your presence. तर मला असं वाटतं जोरदार टाळ्या तुम्हा सर्वांसाठी झाल्या पाहिजेत, कारण आज तुमच्यामुळे हा कार्यक्रम पॉसिबल होऊ शकला, तुमच्या प्रेझेन्समुळे. आणि ऑफकोर्स आपले Dr. Ashok Garge sir is the star of this program who is here. So we're very, very happy once again to welcome him and all his batchmates, teachers and all the students. So once again a very warm welcome. Thank you. मी न सांगता सर्वांनी टाळ्या वाजवल्यात, त्यामुळे पुन्हा एकदा थँक्यू. इट्स रिअली नाईस. तुमची एनर्जी पाहून मला खूप खूप आनंद होतो येथे. आणि मी एक सांगू इच्छिते की मी पण किंग जॉर्ज स्कूलची स्टुडंट आहे. सो आय वॉज हिअर, आणि आज मी इंटरनॅशनल अँकरिंग करते आणि माझा बेस जो आहे तो इथे फॉर्म झालेला आहे. सो वेन आय वॉज इन ज्युनियर सिनियर KG आय वॉज इन किंग जॉर्ज हिअर. सो एक्सपेरिमेंट्स हॅपनिंग हिअर. या रिक्वेस्टिंग टीचर्स टू काइंडली कम फॉरवर्ड. Let's welcome Zintal ma'am and Dr. ma'am here. They will take us to the experiment. Are you ready? Very good. Please. नमस्कार. विनोद. पॉवर सप्लाय. आजच्या अतिशय अवर्णनीय आणि दुर्मिळ कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत झालेलंच आहे. आम्हाला हा कार्यक्रमाचं साक्षीदार होण्याचं भाग्य मिळालं, त्याबद्दल आयोजकांचे खूप खूप आभार. ऑफकोर्स आता विज्ञानाचा दिवस, विज्ञान दिन लवकरच जवळ येतोय. अँड सायन्स मीन्स मेनी एक्सपेरिमेंट्स should be there, and we are going to conduct some experiments. Of course, some are very nice experiments, some are funny experiments, and some experiments like this that you can perform this experiment at your home. Definitely you will do this. So today we will start with density. You know what is density? Yes, then what is density? Yes. Kai say density मध्ये हसणं? हो? ओके. डेन्सिटी म्हणजे आपण असं म्हणतो की एक रेशियो मास आणि व्हॉल्यूम. ओके. अँड फ्लोटिंग अँड सिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन डेन्सिटी, isn't it? If what is a liquid you are taking and if you put that object inside it, if it's floating, means what? Density of that object is less than or greater than that liquid? Yes. If it is floating, then it is less than. So today we are going to do the same experiment, and you have to tell me whether density of liquid is more than object or less than object. Okay? So let's do. Simple water. Okay?
I am taking some objects and putting in there. Okay? So these are some objects. I am putting this object inside it. What happens? Yes, it sinks down. Okay, this object sinks down. Means what? Density is greater than this liquid or water. I have taken water here. Isn't it? मी पाणी घेते ना. जे पाण्यापेक्षा हे जे मी काय घेते त्यांची डेन्सिटी त्याला मराठीमध्ये आपण घनता म्हणतो ती जास्त आहे. हे तर आपल्याला कळतं. आता मी काय करते हेच पाणी घेते. ह्याच्यामध्ये मी काही हे ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये टाकते. पाणी त्याच्यामुळे अर्थात ते सिंक होणार आहे. नाम ते मी त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात मीठ घेते आणि मीठ त्याच्यामध्ये टाकते. And dissolving this salt. Just observe it what happens. काय होतं ते बघायचं तुम्हाला. Now what happened here? काय झालं? Yes. आता तुम्ही काय सांगू शकाल? Very good. Now density of this object is less than salt solution. बरोबर? आता मी अजून एक असे एक लिक्विड घेते. And again putting this inside the beaker. Okay. And now putting some objects inside it. Okay, I am taking this now. So तुम्ही म्हणाल की ह्याची डेन्सिटी काहीतरी वेगळी होती म्हणून असं झालं. तर मी अजून काही त्याच्याचे ऑब्जेक्ट घेते आणि ह्याच्यात टाकते. See what happens. It sinks down. हे कदाचित पाणी असू शकतं पण मी तुम्हाला सांगते हे पाणी नाहीये हे आयसोप्रोपिक अल्कोहोल आहे. ओके आता मी काय करते की हे जे आयसोप्रोपिक अल्कोहोल जे आहे ते मी जरा दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये ओतून घेते. म्हणजे ह्या भांड्यामध्ये मला दोन्ही गोष्टी टाकता येतील. सो फर्स्ट आय एम टेकिंग सॉल्ट सोल्युशन इनसाइड इट. You can see they are floating on it. Of course, density is less than salt solution, and will be for some time and see then what happens. Okay. थोडा वेळ आपण वाट बघूया पण थोडंसं आपण हे थोड्या वेळी तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे आहे ते बरोबर मिडल आहे. अशाच काही गोष्टी आहेत करून ठेवलेला आहे. आपल्याला थोडासा वेळ कमी आहे त्यासाठी. हे काही मी बीड्स घेते. ओके यू कॅन सी हिअर इट इज होमोजिनियस सोल्युशन. आपल्याला हे होमोजिनियस सोल्युशन दिसतं पण ऍक्च्युली लोअर पार्ट इज अबाउट सॉल्ट सोल्युशन अँड अपर वन इज आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. अँड व्हॉट हॅपन हिअर द बीड्स आर ॲट द मिडल ऑफ दिस टू सोल्युशन. सॉल्ट सोल्युशन पेक्षा त्याची डेन्सिटी कमी आहे म्हणून ते इथे फ्लोट होतात पण आयसोप्रोपिल पेक्षा त्याची डेन्सिटी जी आहे ती जास्त आहे म्हणून ते त्याच्या खाली येतं. तर अशा रीतीने आपण काही डेन्सिटीचा अभ्यास आपण करू शकतो. ठीक आहे. तर हा एक आपण एक्सपेरिमेंट आता आपण दाखवला. थोड्या वेळाने आपण बघूया काय होतं ते. किंवा तुम्ही अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्ही वेगवेगळ्या करू शकता. वेगवेगळी तेलं घेऊ शकता किंवा आणखी काही गोष्टी घेऊ शकता आणि अशा पद्धतीचे काही गोष्टी मजेशीर गोष्टी घरीमध्ये तयार करू शकता. असेच काही बीट्स असे घेतलेले आहेत आणि ह्या पद्धतीने हा पण डेन्सिटीचा आपण एक्सपेरिमेंट केला. दुसरा आपण एक्सपेरिमेंट करणार आहोत तो केमिस्ट्रीचा. बऱ्याच मुलांना केमिस्ट्री खूप आवडतं ना कारण बरेच रंग असतात बऱ्याच काही काही गोष्टी असतात असं खूप खूप काही असतं त्याच्यामध्ये. तर आता आपण एक केमिस्ट्रीचा एक्सपेरिमेंट करणार आहोत. केमिकल रिॲक्शन्स वेगवेगळ्या होतात. ओके अँड ऑफकोर्स देअर आर सम इंडिकेशन्स केमिस्ट्रीची रिॲक्शन झाली आहे की नाही. कधी कधी वेगवेगळे प्रेसिपिटेट मिळतात कधी ते वेगवेगळे एक्झोथर्मिक किंवा एंडोथर्मिक रिॲक्शन असते किंवा कधी कधी त्याच्यातून काहीतरी गॅस इव्हॉल्व होतो. इजंट इट. आणि सगळ्या मुलांना जर आतापर्यंत आम्ही बघितलं तर सगळ्या मुलांना ऑक्सिजन कसं तयार करायचा हे बघायचं असतं.
this, we are taking some apparatus here. त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे काही टेस्ट ट्यूब स्टँड पण घेते आपल्याला टेस्ट ट्यूब ठेवण्यासाठी. ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी मला काही उदबत्ती पण लागेल, म्हणून मी उदबत्ती पण जराशी करून देते, पेटवून देते. हां, एक्सपेरिमेंट करताना मात्र आपल्याला काही प्रिकॉशन्स घ्यावे लागतात. तर त्या प्रिकॉशन्स नक्की सगळ्या घ्यायच्या आहेत. काही घरातले एक्सपेरिमेंट असतात ते आपल्याला सहज करता येतात, परंतु काही एक्सपेरिमेंट मात्र आपल्याला काही प्रिकॉशन घेऊनच करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल, आता मी जेव्हा काडी पेटवली त्यानंतर मी काडी इकडे तिकडे न टाकता मी पाण्यामध्ये जाईल असं बघितलं, कारण आपण वी आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ओके. हे ठेवलं. Here is hydrogen peroxide मी घेते. Here is the test tube. हायड्रोजन पेरॉक्साईड जेव्हा आपण घेतो तेव्हा ऍक्च्युअली स्लो रिएक्शन होत असते, ऑक्सिजन त्याच्यातून पास होत असतो. सो आय एम टेकिंग वन हियर अँड जस्ट पुटिंग इनसाइड इट. ऍक्च्युअली ऑक्सिजन इज कमिंग आउट, परंतु आपल्याला ह्याच्यातून दिसतं का बघा, असं पटकन प्रॉमिनेंटली दिसत नाही आपल्याला. ओके. तर आता मी काय करते, पुन्हा तसाच एक्सपेरिमेंट करते पण वेगळ्या पद्धतीने. अगेन आय एम टेकिंग हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं रेणूसूत्र काय आहे? H2O. Isn't it? Okay. Now I am just putting some MnO2 into it. आता काय होईल MnO2 टाकल्यावर? काय रिएक्शन होईल? येस, MnO2 मी ह्याच्यावर टाकते. ओके, मॅग्नीज डायऑक्साईड. आय एम पुटिंग सम मॅग्नीज डायऑक्साईड इन. काय होईल? काय वाटतं तुम्हाला? येस, कोणी सांगू शकेल? 9th स्टँडर्ड स्टुडंट. ओके, आपण काय होतं ते बघूया. ठीक आहे, हे MnO2 मी थोडंसं घेते ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये टाकते. Can you see something inside? काही दिसतंय का तुम्हाला? काही झालं तयार? अजून थोडंसं अजून टाकते म्हणजे मला व्यवस्थित तुम्हाला ते दाखवता येईल. काहीतरी रिॲक्शन झाली, बरोबर. आता मी ही जी उदबत्ती आहे ती उदबत्ती ह्याच्यामध्ये टाकते. काही दिसतं तुम्हाला? परत एकदा टाकते. मगाशी पण मी हायड्रोजन पेरॉक्साईड घेतलं होतं आणि उदबत्ती आतमध्ये टाकली होती. ॲट दॅट पॉइंट असा काही इफेक्ट आपल्याला दिसला नव्हता. मीन्स समथिंग इज देअर. ओके, इथे ऑक्सिजन जास्त प्रमाणात तयार झालं. मगाशी when we are taking hydrogen peroxide, at that time also oxygen releases from this. पण आता मात्र तो जास्त प्रमाणात तुम्हाला दिसतो. असं काय झालं असेल? What is the role of मॅग्नीज डायऑक्साईड here? Anybody? इथे मॅग्नीज डायऑक्साईड ऍक्ट एज अ कॅटलिस्ट. रेट ऑफ रिॲक्शन वाढवण्याचं किंवा कमी करण्याचं काम कॅटलिस्ट करतं. इथे MnO2 जे आहे ते कॅटलिस्ट म्हणजे काय? When we are putting inside, they are not taking part in the reaction, but they increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction. एकदा ते रिॲक्शनचे रेट वाढवतं तरी किंवा कमी तरी करतं. इथे मॅग्नीज डायऑक्साईड आहे ते त्याचे रेट जे आहे ते वाढवतं. ओके, तर तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट घरी तर करू शकत नाही, कारण मॅग्नीज डायऑक्साईड कदाचित तुम्हाला मिळणार नाही, पण शाळेच्या प्रयोगशाळेमध्ये मात्र तुम्हाला हे नक्की करायला मिळेल. नक्की करू शकता तुम्ही किंवा तुमच्या टीचर्सना ते करायला सांगा आणि हा अनुभव घ्या. इट इज रिअली व्हेरी गुड. बघूया पुन्हा अजून होतं का. पुन्हा एकदा आपण प्रयत्न करूया. अजूनही त्याच्यातून ऑक्सिजन रिलीज होतो. ओके, तर आता आपण पुढचा एक प्रयोग पाहणार आहोत. तो सुद्धा केमिस्ट्रीचाच आहे आणि तो दाखवणार आहेत आपल्याला अनुभव. धन्यवाद.
केमिस्ट्रीचे प्रयोग म्हटलं तर खरं तर हात लावायला घाबरतात पहिले, पण जर तुम्ही केमिस्ट्रीचे प्रयोग म्हणाल तर ह्याच्यात खूप रंगसुद्धा आढळतात तुम्हाला. आणि आता सगळ्यांच्या हातात मोबाईल आहे, इंटरनेट वापरता येतो. तो जर अभ्यासासाठी वापरलात आणि तुम्ही प्रयोग शोधायला गेलात तर छान कलरफुल केमिस्ट्री म्हणून जर टाकले तर अगदी वेगवेगळे प्रयोग तुम्हाला बघायला मिळतात. अर्थात सगळी रसायनं तुम्हाला उपलब्ध नसतात, त्यामुळे ते करता येत नाही. तर आपण त्यातला आणखी एक प्रयोग करून बघणार आहोत. रसायनशास्त्राचाच आणखीन एक प्रयोग. याच्यात आपण काय बघणार आहोत तर रिडॉक्स रिॲक्शन. 9वीला केमिकल रिॲक्शन्स आहेत, बरोबर ना? टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. रिडॉक्स रिॲक्शन मध्ये काय होतं? रिडक्शन होतं, त्याचबरोबर ऑक्सिडेशन सुद्धा होतं. आता आपण नेहमीच म्हणतो की विज्ञान हे आपण दैनंदिन जीवनात वापरत असतो. खरंच वापरत असतो का? काय वाटतं तुम्हाला? वापरतो? या रिॲक्शन्स पण वापरल्या जातात. फोटोग्राफी असू दे किंवा आणखी वेगवेगळ्या याच्यासाठी हे वापरले जातात. आताचं ब्रेथ अनालायझर तुम्ही बघितलं असेल, ड्रायव्हिंग करताना टेस्ट होते, अल्कोहोल टेस्ट, तर त्यात सुद्धा खरं रिडॉक्स रिॲक्शन होत असते. काय असते हा तुम्हाला होमवर्क समजा, थोडंसं नेटवर सर्च करा, कारण आज आम्हाला कमी वेळात थोडं तुम्हाला जास्त प्रयोग दाखवता येतील. तर हा थोडासा टीझर असं समजा की अरे यात काय होतं हे तुम्ही जाऊन नेटवर सर्च करा. तर मी तुम्हाला रिडॉक्स रिॲक्शन दाखवणार आहे आणि ती रिॲक्शन चॅमेलियन रिॲक्शन म्हणून तुम्हाला बघायला मिळते. आता चॅमेलियन म्हणजे काय? सरडा. सरडा काय करतो? तो रंग बदलतो. म्हणजे या अभिक्रियेत सुद्धा आपल्याला थोडेसे रंग बदल झालेले दिसले पाहिजे. आणि मी सुरुवातीला सांगितलं ही रिडॉक्स रिॲक्शन आहे, म्हणजे रिडक्शन होणार आहे, बरोबर? त्याचबरोबर ऑक्सिडेशन. यासाठी मी काय वापरलंय तर पोटॅशियम परमॅंगनेट. मी हे पाणी घेतलंय व्यवस्थित दिसावं म्हणून. हे पाणी मी जर आपल्याला थोडंसं हलवायला हे व्यवस्थित जावं म्हणून या शंकुपात्रात घेते, कोनिकल फ्लास्क, आणि यात मी पोटॅशियम परमॅंगनेट टाकणार आहे. अगदी थोडंसं. याचा रंग अगदी खूप सुरेख येतो, पण जास्त टाकलं तर तो डार्क होतो. छान जांभळा कलर आपल्याला मिळेल. बाहेर घेते, पण त्याच्या आधी डाग पडू नये म्हणून काळजी घेते. हा रंग छान जांभळा आपल्याला मिळालाय. आता रंग बदलणार म्हणजे काय तर या जांभळ्या रंगाचा रंग बदल झाला पाहिजे. ओके, सो या यूज पोटॅशियम परमॅंगनेट. नाउ आय विल यूज NaOH, अल्कली बेस पाहिजे मला. ओके, सो here I'll take NaOH 10 to 20 ml. Now I'm doing here approximate. खरं तर मेजरमेंट अगदी आवश्यक असतं. तुम्ही रिॲक्शन मध्ये किती ऍड करताय त्याच्यावर, रिॲक्टंट किती असतील त्याच्यावर प्रोडक्ट, अपेक्षित प्रोडक्ट आणि क्वांटिटी डिपेंड असते. त्यामुळे मेजरमेंट तर अगदी आवश्यक असतं. इथे मी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट करून दाखवते. यात मी घातले आता इथे ग्लुकोज. आणि NaOH आणि ग्लुकोज हे मी या केमिनोफोर मध्ये टाकणार आहे. दिसते का तुम्हाला रंग बदल होता ना? थोडासा ग्रीनिश आणि त्यानंतर तो हळूहळू चेंज होतोय येलोइश ब्राऊन. ओके, आता जो सुरुवातीला होता पोटॅशियम परमॅंगनेट, त्याच्यानंतर त्याचं रिडक्शन होतं मॅंगनेट आयन्स, ग्रीन कलर येतो, आणि त्याच्यानंतर त्याचं अजून रिडक्शन झालं की आपल्याला मॅंगनीज डायऑक्साईड जे आपण ॲज अ कॅटलिस्ट वापरलं होतं ऑक्सिजन प्रिपरेशनसाठी. आता हे कण थोड्या वेळाने अगदी लहान असतात, हे सेटल डाऊन होतील आणि आपल्याला कलरलेस सोल्युशन मिळेल. ओके, ही होती चॅमेलियन रिॲक्शन, रिडॉक्स रिॲक्शन. इथे
रिडक्शन झालं परमॅंगनेटचं, पण मग ऑक्सिडेशन कशाचं झालं असेल? रिडॉक्स मध्ये रिडक्शन ऑक्सिजन एकाच वेळी होत असतं ना. आपण जे ग्लुकोज वापरलं त्याचं ऑक्सिडेशन झालं. आणखीन एक केमिस्ट्रीचा आपण एक्सपेरिमेंट बघूया आणि मग थोडं फिजिक्सकडे जाऊ. आपण नेहमी असे जे काही एक्सपेरिमेंट असतात तेव्हा काळजी घेतो, यासाठी आधीच पाण्याचा ग्लास ठेवलाय. हा माझ्याकडे बर्नर आहे. आता इथे मी कोणता एक्सपेरिमेंट करणार आहे तर खरं तर सर्वांचा आवडता फ्लेम टेस्ट. जे आपले एलिमेंट्स असतात, आयन्स जे असतात त्यांचे वेगवेगळे कलर्स येतात, मेटल्स. जसे इथे मी काय काय वापरणार आहे तर स्ट्रॉन्शियम क्लोराईड आहे, सोडियम क्लोराईड नेहमीचं सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉपर क्लोराईड आहे, कॅल्शियम क्लोराईड, बेरियम क्लोराईड. आता मी सुरुवातीलाच म्हटलं आपण हे वापरत असतो दैनंदिन जीवनात, तर याचा अर्थात इंडस्ट्रीमध्ये खूप सारा उपयोग असतो, पण डेली याच्यात सुद्धा आपण वापरतो का? तर तुम्हाला आठवत असेल दिवाळीमध्ये आपण रंगीत फटाके वाजवतो, तर हे या मेटल्समुळेच रंग आलेले असतात. आपण अगदी फार कमी प्रमाणात हे वापरणार आहोत, त्यामुळे इथे जरी आपण फ्लेम टेस्ट करत असलो तरी पूर्ण काळजी घेऊन करू. नॉर्मली जेव्हा आपण प्रयोगशाळेत इन लॅबोरेटरी व्हेन वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज दिस वायर, ओके, nichrome wire, but here I am using this cotton buds with full precaution and alcohol I am using here. थोडंसं अल्कोहोल मी याच्यात टाकणार आहे, त्यामुळे पटकन आपल्याला आणि सगळ्यांना दिसेल असं आपण हा आता करणार आहोत. इथे मी काढून घेते सॉल्ट आणि मग त्याच्यात अल्कोहोल टाकणार आहे. I have written name of these watch glasses, so take precautions, should not contaminate. Okay. I'm adding just 4 to 5 drops of alcohol in each.
strontium. Reddish color. Red color you observe that is strontium. Actually, we can observe color difference in copper and strontium. Now, what happens here when we heat this electron, it changes its level, it goes to higher level, and when it falls again down, means same level, it emits some colors. काही colors ते देतात आणि ती आपल्याला जे color दिसतात ते त्याच्यामुळे असतात. रेड कलर हा दुसरा हा strontium आहे. केमिस्ट्रीचे करताना थोडंसं स्टेज असं असतं की पूर्ण काळजी घ्यावी लागते कारण ते ब्लॉक वगैरे आहे. अल्कोहोल आणखी बर्नौली प्रिन्सिपल ऐकलंय का? काय बर्नौली प्रिन्सिपल कशाबद्दल आहे? नाव ऐकलंय? कशाबद्दल आहे? ओके ठीक आहे. कशाबद्दल आहे? हवेबद्दल आहे? हवेच्या दाबाबद्दल आहे? तर आपण एक इथे प्रयोग करून बघू आधी आणि मग बोलूया त्याच्याबद्दल. फिजिक्सचे प्रयोग करताना काही प्रयोग अगदी साध्या साहित्यातून आपण करू शकतो. We can use very simple material which is available at home. I know ही अशी पिशवी तुम्हाला नाही मिळणार, but you can make this, okay, by joining the milk bag. Okay, ही अशी बॅग आहे माझ्याकडे and एका साइडला तिला मी सरळ नॉट बांधले. ओके, आता मी काय करणार आहे? तुम्ही कोणी गावाला गेला असाल तर कारण आता काही संबंध नाहीये, पण तरी सुद्धा चूल पेटवताना फुंकणी वापरलेली तुम्ही पाहिली आहे का? अरे वा, छान, गुड. जेव्हा ती फुंकणी वापरत असे, आपली आजी वापरत असेल, आता कदाचित तुमच्या गावाला जी कोणी राहत असेल ते वापरत असेल, ती वापरताना त्याची एक पद्धत असते. म्हणजे ते फारच अगदी तोंडात घालतात का, लांबून फुंकतात? पाहिलंय का तुम्ही कधी? कशी फुंकतात? लांबून. का बरं तसं? ओके ठीक आहे, आपण बघूया. आता माझ्याकडे ही अशी पिशवी आहे. ओके, आणि मी याच्यात हवा भरणार आहे. बघूया किती हवा मी भरू शकते. कोण येईल का? येईल कोणतरी? या पुढच्या लाईन मधलं लवकर, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. कोण येत आहे? अरे गुड 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 गुड.
I'll show you even I'm doing with him. पहिल्यांदा काय केलंय अगदी एकदाच पण माहित नाही मी तू दोनदा केलं असेल. एकदा श्वास घ्यायचा आहे. यू हॅव टू ब्लो इन दिस बॅग. अगदी तोंडात जवळ न्यायचं याच्या म्हणून मी त्याला दुसरी बॅग दिली आहे कारण मी ही करून पाहिलेली. ओके मी किती हवा ब्लो करू शकली. इट्स ऍक्च्युली 2 भाग होतात. यात लंग कॅपॅसिटी पण आपण बघतो. ठीक आहे. आता पुन्हा एकदा ही हवा काढूया. बघितली आपण साधारण एवढी होती. लिटिल बिट मोर दॅन 1. आता आपल्याला थोडंसं तोंड लांब ठेवायचं सुंदर मारताना. दोघे करतोय आपण एकदाच पण ब्लो करायचं. वाढली का कॅपॅसिटी आपली? आणि आमची कॅपॅसिटी आता वाढलेली. ओके सुरुवातीला एवढी होती आता आमची एवढी झाली. दोघांची वाढली. व्हेरी गुड. ओके याचं कारण काय असेल पण याचं कारण काय असू शकेल कोण सांगेल का? ओके व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस? असं का झालं अचानक आमची कॅपॅसिटी एवढी वाढली? आधी कमी होती नंतर वाढली. ओके ठीक आहे मी सांगते. नाउ बर्नौलीज प्रिन्सिपल वी कम टू दॅट. ओके व्हेन एनी फ्लुइड इज इन स्पीड व्हॉट विल हॅपन? प्रेशर विल डिक्रीज. कुठलाही फ्लुइड जेव्हा फ्लुइड म्हटलंय हवा आपण ओके इट्स नॉट नेसेसरी फक्त एअर. काय असतं जेव्हा त्याचा वेग वाढतोय तेव्हा दाब कमी होतोय. हेच कारण असतं की वादळं होतात. एखाद्या ठिकाणचा वारे अगदी वेगाने व्हायला लागतात. दाब कमी होतो. तिथला दाब कमी झाला की इकडची तिकडची हवा सुद्धा ती तुलनेने जास्त दाबाची असते आणि ती तिकडे जाते. आणि त्यामुळे आता याच एका तत्वावर एरोप्लेन चालतात. त्याच्या विंग्सवर फॅन असतात. तुम्ही पाहिले असतील. ते जोरात फिरले की तिथे काय होतं हवा वेगाने जाते. फक्त हे एक तत्व नसतं. कुठल्याही गोष्टीमध्ये जेव्हा एखादं इन्स्ट्रुमेंट असतं एका तत्वावर चालत नाही. पण हे सुद्धा तिथे असतं की ते विंग्सवर प्रेशर कमी केलं जातं आणि त्यामुळे आजूबाजूची जी हवा असते त्याचं प्रेशर तुलनेने जास्त असतं. ओके सो जेव्हा वेग जास्त दाब कमी. आता याच बाबतीत पण तेच झालं. जेव्हा अगदी तोंड जवळ होतं तेव्हा फक्त जी लंग्स मधून हवा गेली तेवढीच भरली गेली. पण डिस्टन्स वाढवलं आपण तर काय होतं इथे आपण लो एअर प्रेशर क्रिएट करतोय. ओके आणि जेव्हा इथे लो एअर प्रेशर झाला तर आजूबाजूची हवा तुलनेने तेव्हा त्याचा दाब जास्त आहे. हाय एअर प्रेशर कंपॅरेटिव्ह दिस प्लेस. आणि मग त्या लंग्स मधल्या हवेबरोबर आजूबाजूची पण हवा गेली आणि त्यामुळे काय झालं आतमध्ये ती हवा जास्त भरलेली. थँक्यू. आता आपण एअर प्रेशर बघितलाय. पुढचा एक्सपेरिमेंट बघूया. लिक्विड प्रेशर. एक प्रेशर जेव्हा आपण शिकतो शाळेमध्ये तेव्हा एक नेहमी प्रश्न असतो की धरण असते ना धरणाच्या ज्या भिंती असतात त्या तळाशी ब्रॉड का असतात ब्रॉड ॲट द बेस. त्याचं कारण बऱ्याच मुलं सांगतात की प्रेशर अँड ऑल दॅट. तर इथे आपण एक थोडासा मजेशीर असा भाग तुम्हाला घरी पण करता येईल. ह्या 2 सारख्या बाटल्या आहेत ना आणि त्याच्या आपण रेस लावणार. पण रेस लावण्याच्या पूर्वी आतमध्ये काय आहे ते फक्त मी तुम्हाला दाखवते. आतमध्ये ह्या सारख्याच बाटल्या फक्त हे जर का तुम्ही आतमध्ये बघितलं असेल की ह्या 2 स्ट्रॉ आतमध्ये लावलेल्या आहेत. 1 इज स्मॉल स्ट्रॉ अँड 1 इज लिटिल लॉंग. आता दुसरी जी बॉटल आहे त्याला सुद्धा तशाच पद्धतीने लावले. ओके
सो जर का तुम्ही नीट बघितलं तर ह्या ज्या 2 स्ट्रॉ आहेत त्या सारख्याच उंचीच्या. ओके, बट हिअर इज लिटिल लॉंगर अँड दिस इज लॉंगर. ही सगळ्यात उंच अशी ते स्ट्रॉ आहे. आता मला तुम्हाला असं विचारायचं, समजा मी या दोन्ही बॉटल अशा उघड्या केल्या आणि त्याच्यातलं पाणी अर्थातच खाली पडलं, बरोबर. तर कोणत्या बाटलीतलं पाणी आणि कोणती बाटली आधी रिकामी? व्हॉट इज दिस वन और दिस वन? दिस वन. वाय? ही वाली अगोदर पडेल, ही अगोदर पडेल काय? ओके, करून बघूया. नेहमी सायन्स मध्ये आपण करून पाहू, हा पण एक महत्त्वाचा भाग होतो. सो आय एम एक्झॅक्ट ॲट द सेम टाइम आय एम जस्ट टर्निंग दिस बॉटल्स. ओके, 1, 2 and 3. What you say? Can you see the labels? कोणत्या बॉटल मधलं पाणी आधी खाली जात आहे असं तुम्हाला वाटतंय? माय राईट साइड और लेफ्ट साइड? Why? Here is pressure. काही प्रॉब्लेम आहे? प्रेशर काही आहे इथे? प्रेशरचा काही संबंध आहे इथे? बघा, सेम आहे, फक्त ह्याची स्ट्रॉ जी आहे ती लांब आहे आणि ह्याची स्ट्रॉ जी आहे ती थोडी शॉर्ट आहे. इथे आपल्याला थोडासा वेळ कमी आहे, नाहीतर आपण अजून डिस्कस केलं असतं की ह्या दोन्ही 2-2 स्ट्रॉ का लावल्यात प्रत्येक बॉटलला, एकच स्ट्रॉ का नाही लावला. तुम्ही घरी करून बघायचं, एकच स्ट्रॉ लावायची. बघा, ही आधी संपली, ही अजून पडते पाणी ह्याच्यात. काय झालं असेल असं तुम्हाला वाटतं? ओके, गेट प्रेशर. आपण इथे लिक्विड प्रेशर बघतो. येस. ओके, तुम्हाला ह्याच्या लांबीमध्ये काही फरक दिसतोय का? ही लांबी जास्त आहे, बरोबर. म्हणजे जर का ह्या टोकावर जर का मी बघितलं तर हे सगळं प्रेशर जे आहे ते ह्या टोकावर आहे. म्हणजे ह्या प्रेशर जी लांबी आहे ती जास्त आहे, म्हणजे जास्त प्रेशर आहे. त्या मानाने ह्याच्यावर कमी आहे, त्यामुळे हे जे पाणी आहे ते आधी खाली आहे. ठीक आहे, अशी बरीच उदाहरणं आपल्या नेहमीच्या जीवनामध्ये आपल्याला दिसतील. आता आपण एक अगदी आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणूनच रवींद्र आणि साक्षी, इथे हा जो प्लास्टिक पाईप आहे आणि हे जे आहे ते अल्युमिनियम पाईप. ओके, त्याच्यातून आपण मॅग्नेट टाकणार. ओके, काय होईल? एखादी जर वस्तू टाकली तर दोन्ही एकाच वेळेला खाली येतील, बरोबर. तर आपण अगोदर एकाच वेळेला दोन्ही गोट्या ज्या आहेत ते दोन्ही गोट्या आपण टाकतो. दोन्ही गोट्या एकाच वेळेला खाली पडतात. परत एकदा एकाच वेळेला मी ह्या टाकते आणि इथे लक्ष द्या, दोन्ही गोट्या एकाच वेळेला खाली पडतात, बरोबर. आता मी मॅग्नेट टाकून बघते. मॅग्नेट टाकून बघते. आणि मराठी डिझाईन कारण सापडलं तर आमच्याकडे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या दोन्ही टीचर्ससाठी, कारण इतकं इंटरेस्टिंग त्यांनी एक्सपेरिमेंट्स दाखवले, एवढे मजेशीर आणि डेमोज झाले इकडे. त्यामुळे आणि अशोक सरांचा हा प्रिय सब्जेक्ट आहे सायन्स, सो आज आपण इथे काही एक्सपेरिमेंट्स केले. But yes, now it's time to move on to the felicitation part of our esteemed guest panel, and to do the honors and to welcome you all here, to officially welcome you all here, I would now like to invite and request our host,
IES President, Shri Sagar Suleji, to kindly come up on stage, and Srimati Anchula Joshi, ma'am, to please come up. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. Sagar sir and Anchula ma'am. आज इथे काही स्पेशल प्रेझेंटेशन्स पण होणार आहेत आणि आय एम शुअर तुम्हा सर्वांना ते आवडणार आहेत, कारण काही स्पेशल इनोव्हेशन्स आणि त्याचबरोबर आपण विनर्स पण अनाऊन्स करणार आहोत. क्विज कॉम्पिटिशन आपण केलेलं, त्याचे विनर्ससुद्धा आज इथे अनाऊन्स होणार आहेत. तर लेट्स सी कोण कोण विनर्स आहेत. आय एम शुअर यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर इट. अँड लाईक आय सेड, नाव इट्स टाइम टू फेलिसिटेट आवर एस्टीम्ड guest panel here. Once again, I request Sagar sir to kindly come up on stage and welcome everyone. टाळ्या झाल्या पाहिजे सागर सरांसाठी पुन्हा एकदा. Yes, sir. Okay, so we have this interesting speech from him and her later. So now let's quickly begin with the felicitation part, right? So जोरदार टाळ्यांनी आपण सर्वात आधी स्वागत करूया श्री प्रमोद चरणकर सर यांचं. He is a retired Deputy Municipal Commissioner, Special Engineering from BMC for his outstanding contribution to water projects. With over 35 years of service, Mr. Charankar sir has conceptualized and executed numerous large-scale water projects, demonstrating a commitment to community welfare. What a great work. Requesting Sagar sir to kindly felicitate him, honor him here for this great work. वेल टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत, कारण हे आपले सर्व आज आपले हे एस्टीम पॅनल गेस्ट तिथे आहेत. श्री प्रमोद चरणकर सर, जोरदार टाळ्या यांच्यासाठी. 35 years of great service and conceptualization and inclusive. I think fantastic work. Congratulations and a very warm welcome. त्याचबरोबर sir, requesting you to sit back, just stay back on stage. Pramod sir request करीन, kindly stay back on stage, sir. Well, now it's time to invite our next esteemed panel guest, Dr. Prashant Bhave, our HM professor at VJTI, for his exemplary work in civil and environmental engineering. Dr. Bhave's research focuses on innovative solutions for environmental challenges shaping future generation of engineers. क्या बात है? Great, great work. Amazing. He's the adjunct professor at VJTI. He's done some extraordinary work in civil and environmental engineering. So requesting you to please stay back, and congratulations. Now it's time for our next esteemed panel guest. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे Dr. Bal Phonke, a distinguished writer and former nuclear biologist. Dr. Phonke's influential tenure as editor of Science Today magazine and his contribution to science literature have inspired generations of leaders
and fueled scientific curiosity. Wow. Such an interesting work what he's done. I think that's really fabulous and fantastic. So he's, as an editor of Science Today magazine, his contribution has been really great to the society and also inspired a lot of generations. It's amazing, great, great work done by him. Congratulations. Congratulations. Requesting Phonke sir to kindly have a seat. Anshula ma'am, kindly have a seat. Everyone. Because now we are coming to the highlight of this program. आता ज्या क्षणाचा आपण उत्साहाने आणि क्युरिओसिटी होती आपल्या सर्वांना, राईट? ते आता त्यांना आपण इथे स्टेजवर आमंत्रित करणार आहोत. पण त्यांना मी आमंत्रित इथे करण्याआधी, before calling our super hero here on stage, we have a special AV. एक presentation इथे होणार आहे. Let's have a look at it first and then we'll invite him here. Can we have the AV please? You can जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत because you see that it's more than 24 awards and global awards. I think that's fabulous work. My God, with so much of great achievements, we have this great personality here with us. जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया डॉक्टर अशोक गाडगीळ सर यांचं. सरांना मी रिक्वेस्ट करते की त्यांनी स्टेजवर यावं आणि I think standing ovation. I want everyone to stand up. Let's everyone stand up and welcome him here on stage. Such a special moment, as you can see, that he's here with us. I think this is really amazing. मी सागरजींना रिक्वेस्ट करते त्यांना आपण इथे फेलिसिटेट करणार आहोत. Let's welcome him. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत कारण आपले प्रमुख अतिथी आपले गेस्ट आज इथे स्टेजवर आहेत. जोरदार टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत for our great Dr. Ashok Gadgil sir, who is here with us. He has dedicated his career in innovating solutions for the undeserved population. Clean water for all. He's worked so very hard for this. I think that's really amazing. जोरदार टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत आपल्या सरांसाठी. Dr. Ashok Gadgil sir has been honored with a total of 24 global awards. More than that, in fact, across nationally and internationally has been awarded, which is a fabulous work. We would also like to request Dr. Bal Phonke sir to felicitate him with the memento and other gifts as well. हे काही स्पेशल गिफ्ट्स आहेत आणि काही स्पेशल मोमेंटोज आहेत. त्याचबरोबर इथे वी हॅव अ स्पेशल गिफ्ट बाय रत्नाकर पटवर्धन सर. Congratulations. This is so beautiful. And these are all handmade and special gifts curated and innovated especially for him actually. And special gift by Ratnakar
Patwardhan sir, who has a large-scale stainless steel fabrication unit with clients, majority from pharma and across all industries in India and abroad. He's got a special gift for sir and for everyone, all our panel guests. Big congratulations, sir, for your achievements. They are just simply amazing. And yes, here we have the citation for him. टाळ्यांचा आवाज अजून जोरदार आला पाहिजे कारण ही खूपच स्पेशल मोमेंट आहे अशोक सरांसाठी, आपल्या सर्वांसाठी, कारण इतकं अमेझिंग काम जे त्यांनी केलंय आज, एवढे ग्रेट एक महान व्यक्तिमत्व आपल्याला इथे आज लाभलेले आहेत. त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद होतोय की सर आज इथे आहेत आपल्या बरोबर. क्या बात है. Big congratulations. Well, with this, I would now like to welcome and invite Mr. Girish Pai, a dear friend and a classmate of Dr. Gadge sir, who was not only excelled in his class and also school, but also topped the Maharashtra board. So, जोरदार टाळ्यांनी आपण Mr. Girish Pai यांचा पण आपण यांना इथे आमंत्रित करूया. हे जे स्पेशल गिफ्ट रत्नाकरजी यांनी दिलेले आहे ते सरांच्या राईट ऑपोजिट करत ते राहायचे आणि त्यांचेच बॅचमेट आहेत, त्यामुळे क्या बात है. थँक्यू सो मच. Well, so now we have Girish sir, his batchmate, who has topped Maharashtra board. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे गिरीश सरांसाठी पण. Yeah, respected Mrs. Achala Joshi, Sagar Sule, and all great scientists, writers, administrators, and my friends. It's my pleasure to stand on this platform where I spent 12 best years of my life, from KG to 11th standard. At that time, SSC was 11th standard. And it's my privilege to speak in front of this galaxy of great achievers in life, let me say. And I thank Ashok for being the catalyst to gather all these great people here, including himself. Ashok was my classmate in the school. He stood out because of his heft, and it was amply leveraged by all the teachers during the gathering. In the 4th standard, he became Ravan who kidnapped Sita. Then in 8th standard, we had staged a drama called Red Jewel, and in which he was a very rich, hefty person, and who delivered the punchline that if you eat, you will be as rich as myself and as fat as myself. And that and the pose he struck was so impressive that that was clicked. It was photographed, and that photograph was circulated. In today's terminology, you would have said it has gone viral, but only there was no digital transmission at that time. In school, we used to go to his house, and he had a laboratory in his house. And
he used to show his books, and a lot of books on different subjects. And of course, there was a gramophone there on which we listened to the songs. At that time, even gramophone was a luxury. And what we noticed was that when all of us did not even know the terms of electricity, he used to talk about cathodes and anodes and the like. I still remember our 6th standard teacher, Tarebai, she had once said, मुलगा खूपच हुशार दिसतोय आणि ह्याला सायन्सचं खरंच खूपच नॉलेज आहे. I still remember very distinctly what she had said at that time. And there is one more incident which I remember, is that he had gone to see a cricket match at Brabourne Stadium. It was not a test match, but some other match along with some of his friends. I remember our Vaibhav Sardesai was there, and I think Deepak Brahme was also there. There everybody started talking animatedly about runs, wickets, innings, scores, and the like, and somewhere watching the celebrities. Whereas Ashok was watching an ice cream vendor and wondering how the ice cream was getting cool. And suddenly he discovered that it was dry ice which had caused that coolness. And that was his eureka moment, you know. And he started talking excitedly about how carbon dioxide sublimates and suddenly the cooling effect is produced. So that's Ashok for you. Then he was very fond of reading. He inherited that from his father. His father had subscribed to 5 different libraries, and from every library he used to get 2 books. So that makes a total of 10 books. And Ashok used to devour them actually. And even today that reading habit continues, and he's quite updated on, apart from science, of course, this geopolitics, political economy, foreign strategy, and developmental engineering. In fact, he has co-edited a book on developmental engineering, and it is available free on, it's freely downloadable on internet. And that's really, he is not after money, period. And he did his MSc from IIT Kanpur and PhD from University of California, Berkeley. And in both these institutes, he went far beyond curriculum. He took every possible course and enlarged his knowledge. And what's more, because of his reading, he always had the big picture in mind. He used all that knowledge to translate his research into impactable programs. And that's what has delivered results for him. You see, after 1997, if you see, almost every year or every alternate year, he has got some big award or the other. I mean, it's really amazing. And it's all because of his very sharp mind and his skill in converting into sort of actions, which is very difficult. Otherwise, if you see, the research takes place, and after a long time, somebody else comes and converts it into action. And in fact, while talking to him, I remember he just told me, because I asked him that why from physics he turned to environmental science and all that. What he told me was that in physics, the research takes a long time to, the gestation period is very
high and I don't have that much time, whereas in environmental engineering and the like, you can quickly have some, you can quickly convert it into some action and you can see the results yourself. I will just give 2 or 3 examples and then stop. One is his cheap and clean water. Now he has invented a process by which the water can be produced for 30 paise per liter, mind you. Now if you convert it into sort of make it into a commercial enterprise, then by factory distribution costs, etc., by the time it reaches the consumer, you get it at 8 rupees for 10 liters. Now compare that with the bottle of Bisleri, which costs 30 rupees per liter, and you will realize the importance of his invention. Now this technology is active in 5 countries: India, Bangladesh, Nigeria, Liberia, and Ghana. In India, predominantly it is used in South India. Why it is not that popular in Maharashtra? We have our own expert, Mr. Charankar. In fact, he can take it further. I mean, that why it is not that popular, or because it's really clean water, it will suddenly raise our health index sort of exponentially. I am very sure about that. That is one. And secondly, is also Ashok is also very keen to help anybody who has any water problem. I remember our friend Girish Vaidya here. He had told me that a few years back, Infosys had a problem in their Mysore campus, a 300-acre campus, where they had done a lot of good experiments to raise the water table and also utilize the sewage water for gardening, etc. But somewhere something in the process went wrong, and the water did not become as pure as expected. But Ashok sent his team promptly. He diagnosed it and got it corrected. Now, Infosys, a company like Infosys can use it, so there is a lot of scope here. But so, in fact, the importance of this program is that people come to know this and they start utilizing his talent somewhere. Okay. The second example I want to give is not exactly from pure science, but from his energy initiative. You see, energy consumption is very high at night, and if you see the energy consumption pattern, we see a grand irony here, that poor people use incandescent lamps, and incandescent lamps are very expensive, are very cheap, but they are energy guzzlers and energy consumption is very high. Whereas rich people, they can afford LED lights and CFL lights and all. So the one-time cost is high, but energy consumption is very low. So he now, how to correct that anomaly? So he took it to his heart, Ashok, that our LED lights must be made available at a cheaper rate. And once he takes it to heart, that's finished. He wrote 4 or 5 papers on that. Then he and his team made any number of presentations to World Bank, various nations, United Nations, and finally World Bank was convinced, and they started giving aid to nations, and these LED lights was made available at a much cheaper rate to poor people. You know that everywhere that is the trend. But आपण मराठीत म्हणतो ना,
त्याने रान उठवलं असं तसं त्याने केलं. आणि मला आठवतं आहे ते ब.म. पुरंदरांनी एका भाषणात म्हटलं होतं की इतिहास हा वेड लागलेला इसमांनी घडवलेला आहे. सो असा एक वेड लागलेला इसम आपला मध्ये बसलेला आहे. ओके, I think that I'll finish my speech, but before that let me say, for relaxation he listens to classical music, and his favorites are Veena Sahasrabudhe, Ajay Chakravarti, who is the father of Kaushiki Chakravarti, and Kishori Amonkar. And I deliberately did not say Bhimsen Joshi and Kumar Gandharva because that is a given for any music lover. I wish him a very happy life and continued success in the field of science and technology. Thanks for listening to me. Girish sir, thank you so much for sharing those beautiful moments, those beautiful memories of sir. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी, कारण आपण पाहू शकतो की गिरीश सरांचं प्रेम अशोक सरांसाठी इतका छान हा मोमेंट होता. थँक यू गिरीश सर फॉर शेअरिंग इट विथ अस. अँड वी ऑल्सो हॅव आंचला मॅम हिअर. इवन शी इज गोइंग टू शेअर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ अस. येस मॅम. तर मी रिक्वेस्ट करते आंचला मॅमनं येऊन तुमचंही मनोगत तिथे व्यक्त करा आणि आम्हाला अजून काही अशोक सरांबद्दल सांगा. आम्हाला खूप खूप आवडेल. त्यामुळे वेलकम मॅम. प्लीज. नमस्कार. आत्ताच काही क्षणापूर्वी इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष सागर सुळे यांच्या हस्ते अशोक गाडगीळ ह्या VN सुळे शाळेच्या माजी विद्यार्थ्याचा एका नामवंत आंतरराष्ट्रीय ख्यातकीर्त शास्त्रज्ञाचा सत्कार झाला. या प्रसंगाचे आपण सर्व साक्षीदार झालेलो आहोत. त्याची आठवण आपल्याला नेहमी आनंद देत राहील. सोसायटीच्या इतिहासातलं एक प्रभावी शिक्षक VN सुळे यांनी अनन्वित कष्ट घेऊन संपूर्ण इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळेची सोसायटीत एक शाखा निर्माण करून मन्वंतर घडवून आणलं होतं. 1967 साली झालेल्या या शाळेच्या पहिल्या SSC परीक्षेत शाळेच्या अनेक प्रतिभावान विद्यार्थ्यांनी लक्षणीय यश मिळवलं होतं. त्यात गिरीश पै, अशोक गाडगीळ अशांसारखे इतर अनेक हुशार विद्यार्थी होते. या आपल्या वर्गमित्राचं अभिनंदन करायला आपल्यामध्ये आज गिरीश पै आहेत. हा एक सुयोग आहे. त्या दोघांच्या एकत्रित उपस्थितीबद्दल आपण त्यांचं टाळ्यांनी स्वागत करूया. गाडगीळ यांनी गेल्या काही वर्षात पाणी शुद्धीकरणावर काम करून विहिरी, निर्झर, नाले यांच्या संपर्कात आलेल्या पाण्यातले विषार किंवा उपद्रवी पदार्थ घालवून पाणी पिण्यासाठी अत्यंत शुद्ध स्वरूपात उपलब्ध करण्याचे मार्ग दाखवले. अविकसित राष्ट्रातल्या गोरगरिबांसाठी अत्यंत अल्प खर्चात पिण्याचं शुद्ध पाणी त्यांनी उपलब्ध करण्याचे फार मोठे संशोधन आणि अनेकांवर उपकार केलेले आहेत. त्यांच्या या आणि इतर तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेतला राष्ट्रीय स्तरावरचं मेडल त्यांना देण्यात आलं. तो समारंभ या महासत्तेच्या अध्यक्षांच्या निवासस्थानी व्हाईट हाऊसमध्ये साजरा होऊन गाडगिळांचा सत्कार तिथे झाला. या समारंभाच्या प्रसंगी अमेरिकेच्या ध्वजाबरोबर आपल्या भारताचा तिरंगा फडकत होता. हे आपल्यासारख्या भारतीयांना अभिमानास्पद आहे. स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते. आपापल्या देशात राजा पूजनीय असतो, पण विद्वान हा सर्व जगाचा असतो, तो एका देशाचा नसतो. हे एक सत्य
त्यांच्या बाबतीत सिद्ध झालेलं आहे. याच प्रसंगी मला संस्थेच्या वतीने एक गोष्ट मी हे करते, तुम्हाला वाटलं की मी त्यांच्याबद्दल काही बोलीन, माझा आणि त्यांचा परिचय नाही आहे तसं. त्यांच्याबद्दल वाचलेलं अनेकदा ऐकलेलं आहे, पण परिचय नसताना काहीतरी बोलायचं हे बरोबर नाही. फक्त त्यांना यावेळी आपल्या सर्वांच्या तर्फे या प्रसंगी मला संस्थेच्या वतीने तुम्हाला एक विनंती करायची आहे. संस्थेचे अनेक विद्यार्थी परदेशात तसंच अमेरिकेत मूलगामी संशोधन करून नावं कमावत आहेत. त्या सर्वांचं संस्थेला कौतुक आहे. त्यांच्यापैकी काही तुमच्या संपर्कात असतील, त्यांना आमच्यातर्फे तुम्ही सोसायटीच्या या शाळेत यायचं आमंत्रण करा. त्यांना सांगा, कीर्तीचे तुमच्या पडोत आमुच्या कानी पवाडे सदा, विद्येने भरल्या जिण्यात आमुच्या आम्हास ती संपदा, असं मानणारे IASचे विद्यार्थी, सभासद आणि अर्थातच समितीचे मेंबर्स आहेत. त्यांना सांगा, तुमची प्रेमाने ही सगळीजणं वाट बघत आहेत. लवकरच तुम्ही तुमच्या अमेरिकेतल्या कार्यक्षेत्रात जाल. तुमचा निरोप घेताना शुभास्ते पंथाना संतो पुनरागमनायच हा संस्थेच्या आशीर्वादाने संस्था तुमचा निरोप घेते आहे. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Thank you. That was really nice to hear from you. And now, without further ado, quickly move on to the winners, right? सर्व मुलं उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत विनर्सची नावांची, right? So now let's quickly announce the winners of the ultimate intellect school quiz competition who will be called here. But before that, we have a small AV about the competition, about the quiz competition. Let's play the AV. Can we have the AV, please? This is a quick AV about the competition, the quiz competition. Let's have a look at it. Requesting everyone to please come down, everyone. Sarani, please, Shantani, zara basa tithe, please. क्या बात है, जोरदार टाळ्या सर्व पार्टिसिपेंटसाठी झाल्या पाहिजेत. म्हणजे विनर्स तर ठीक आहे, बट पार्टिसिपेशन हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जोरदार टाळ्या तुम्हा सर्वांसाठी. मस्त, इतकं छान आणि इतकं अमेझिंग कॉम्पिटिशन झालेलं आहे. आणि आता आपण त्याचे विनर्स अनाउन्स करणार आहोत इथे. अँड टू डू दी ऑनर्स आय वुड लाईक टू वन्स अगेन रिक्वेस्ट Dr. Ashok Gadge sir to kindly just come up. Yeah, he's already here with us. He's going to felicitate you and honor you. What an honor, I must say this. So, our first winner. Okay, here we go with our first team, E-Car team. And the winner is Miss... Any guesses? Yes, it's Vaishalaksi Vijay Yadav. Congratulations. Vaishalaksi, big congratulations to you. Come up on stage. Kindly come up. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजे, जोरदार टाळ्या तिच्यासाठी. It was such a tough competition and she's won it. क्या बात है. E-Car team आहे आणि यात 2 winners आहेत. पहिले म्हणजे we have our first winner here. Let's clap hands once again for Vaishalaksi. Big congratulations. Vaishalaksi साठी जोरदार टाळ्या पुन्हा एकदा. E-Car team मधनं. आणि आपले सेकंड विनर आहेत मास्टर तनिष रजनीश पाटील. Congratulations. मास्टर तनिष राजेश पाटील. Big congratulations. मास्टर तनिष साठी पण जोरदार टाळ्या. He is our second winner, the same team.
Well, we move on to our second winner team. Okay, and yeah, this is the first. Yeah, so they were the first team, both of them from the first ECAR team. And now we have the second winner team, which is Berkeley Stuff. And the winner is, yes, the team already I've announced. Let me announce the student's name now. Miss Dhanashri Kishore Sakali. Congratulations. Miss Dhanashri Sakali. Big congratulations. And Miss Radhika Rahul Pathak. Congratulations. Miss Radhika Rahul Pathak. रिक्वेस्टिंग जी आपली पहिली टीम आहे त्या दोघांचाही एकच ट्रॉफी कारण ती वन टीम आहे यू हॅव टू कम हिअर तनिष जस्ट हेल्प अस विथ द ट्रॉफी प्लीज आणि ह्यांचे जे सर्टिफिकेट्स आहेत मुलांचे सर्टिफिकेट्स आहेत विल बी गिवन इट इन द क्लास सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम द क्लासमध्ये तुम्हाला पिकअप करायचे आणि आता ही आपली सेकंड टीम आहे विनर कॅन वी हॅव द ट्रॉफी प्लीज लेट्स वेलकम देम नाव कंग्रॅच्युलेशन्स टाळ्या जोरदार झाल्या पाहिजेत आपल्या सेकंड टीमसाठी वी हॅव राधिका अँड धनश्री हिअर ऑन स्टेज कंग्रॅच्युलेशन्स इट वॉज अ very tough competition and they have managed to win it. Great job. Photo please. Let's take a picture. दोन्ही टीमनी स्टेजवर यायचंय आणि let's take a quick picture. Both the teams. आता टाळ्या डबल झाल्या पाहिजेत कारण दोन्ही टीमसाठी आहेत राईट बोथ द टीम्स आर हिअर वी हॅव अ क्विज कॉम्पिटिशन विनर्स बोथ द टीम्स हिअर फॅब्युलस अँड बिग कॉंग्रॅच्युलेशन्स Nowadays it's very difficult to remember things because we have got Google and all that. पण ह्या अशा काळात सुद्धा हे competition win करणं it's a very big thing. So congratulations to both the teams once again. And well, now we come to the Q&A session, the question round. Since we are running short of time, आपण दोन प्रश्न घेणार आहोत इथे, दोन questions. So anybody, any questions do we have here? Yeah. Teams na request करते मी या kindly settle both the teams. Thank you. प्रश्न आहे? कोण आहे student? Any student who wants to ask? No, I can stand over there. Yeah. Sure. Okay. There you go. So is there other question being typed or texted to you? Do we have questions from the students ready? I'd just like to ask teachers. Do we have the questions ready or they're going to ask us? Okay. मी इथे आता लेट्स टेक अ स्पॉन्टेनियस वन पटकन आपण घेणार आहोत दोन प्रश्न कोणाला येऊन विचारायचे एनीबडी वी कॅन गिव्ह द माईक दे एनीबडी प्लीज पुट युअर हँड्स अप काही प्रश्न तुम्हाला जर प्रश्न असेल तर हात वरती करायचे पटकन हां दोन प्रश्न आपण घेणार आहोत क्विकली हँड अप प्लीज नाही तर थोडंसं पुढे या तुम्ही जर पाठी असा पुढे राजा जराचं पुढे ये पटकन ज्यांनाही प्रश्न विचारायचे आहेत त्यांनी थोडंसं पुढे यायचं आहे ओके पहिला प्रश्न सर Hello sir, what side passions did you develop throughout your journey? Once again, just speak it a little loud. What side passions did you develop throughout your journey? Side passions throughout your journey. तुमचं side passions काय होते का? So if I understand right, you're asking me what's my side passion throughout my journey? Right? Yep. My side passion is learning. Wow. Okay, that's the most important thing. Any more questions? Anybody? Yeah. Here. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की तुम्ही या शाळेतून शिकून गेलात ज्या शाळेत आम्ही शिकत आहोत माझा पहिला प्रश्न हा आहे की व्हॉट डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन अचीविंग द गोल डिफिकल्टीज You faced in achieving the goal. Oh boy. Yeah. Wow. What a tough one. Huh? Yeah. It's like, So the question is, what difficulties did I face in achieving the goals? That's a hard question to answer because there are many difficulties, right? I guess the simplest answer I can give, concise answer I can give, is to understand what really matters to me.
what really matters to me needs to be aligned with my goal. And I need to find out what matters to me first, or along the way, along my journey. And as my understanding of the world grew, what mattered to me also changed, which is okay. But I had to pursue what mattered to me and remove all the noise, all the dust, all the smoke and mirrors, all the PR, all the garbage that is thrown at you, and figure out what really matters to you, and that should guide your journey, and that's did it for me, right? Once you have that clarity, life becomes so much clearer where you want to go, okay? Sir, we have one more question. Hello, sir. My name is Shaurya Tiwari. I have a question. What is the secret behind your success? And what is the advice that you can give to us youth to achieve such success in our life? What is the secret? Secret behind the success. And what? And what advice you want to give the children here? Yeah. Okay, I go back to the question is, what's the secret behind my success? There is no secret, okay? All I'll say is, if you want to be exceptionally successful, you need to understand that you will have to decide what not to do. If you want to have your life filled with all the stuff everybody else is doing, you cannot expect, unless you happen to be an Einstein. Even Einstein was not like that. Anybody who is outstanding, who wants to be outstanding in some field, has to decide what not to do. That is your strategy, okay? For example, despite the story that Mr. Girish Pai told you about going to a cricket match and being excited about solid carbon dioxide for the first time in my life, I have no interest in spectator sports of any kind. That's what I not do. I don't care to watch sports. I'll play volleyball, I'll play something, I'll play a musical instrument, but something I don't want to do. And that allows me the freedom to pursue what I want to do, right? So one of the ways to focus is to decide what not to do. That allows you to do something exceptionally different and be successful in that field. That's my experience, and maybe that is useful to you, I hope. Thank you, sir, for sharing it. All right, we're done. Any more questions? Student? Good afternoon, sir. First of all, I will want to let you know that I'm really, really honored to get this chance to talk to you and ask you a question. Well, I learned that your next project that you're working on is to generate fresh water from seawater, right? Salty water. I'm not working on turning fresh water from seawater because that is already salt. And the best way to do that is reverse osmosis. The reverse osmosis companies in the world have achieved what is close to the thermodynamic limit. So there is no point in beating up on that dead horse. It's done. That is true, sir. That is true. But reverse osmosis, don't you think it is very costly? And what I have read about you, sir, you are really, really good at managing the cost of things like stove and also water generation. You have generated water at very low cost, sir. Right. And reverse osmosis is costly, right, sir? So that's what I'm curious about. If you really have any ideas, sir, I would like to know. That's it. Okay, so the question is if I have any ideas about what direction to pursue to desalinate water. Exactly. Right? I think there is a way to desalinate brackish water up to 10,000 ppm salinity, which is much less than seawater, which is 35,000 ppm salinity, and potable water, which maximum is only about 500 ppm salinity. So there is a vast amount of water which is called brackish, which has about 10,000 ppm salinity, which is much less salty than seawater.
And you don't want to treat that water with reverse osmosis because that becomes way too expensive. So there are electrochemical methods that allow you to make brackish water potable using much less energy and much less cost than reverse osmosis. And there is an opportunity for those who are interested in pursuing that direction of research because it has not matured yet. I hope I've answered your question as briefly as realistically possible in this setting. Exactly, sir, exactly. Okay. Thank you, sir. Thank you. All right, good? Yeah, thank you. Thank you so much, students, for asking, and thank you so much, Ashok sir, for answering it. I mean, I'm sure you are very, very happy with it, and especially whatever advice he has given, it's incredible and commendable. So thank you once again, sir. And now we'll quickly take a short break of 10 minutes. But let me tell you, याच्या पुढेही एक कार्यक्रम हा सुरू आहे, कारण याच्या पुढे अजून काही खास कार्यक्रम आपण इथे लाइंड अप केलेले आहेत. लवकरच आपण सुरू करणार आहोत, पण त्याआधी एक छोटासा 10 मिनिटाचा ब्रेक घेणार आहोत. तर तुम्ही जाऊन पुन्हा लवकरात लवकर परत येऊ शकता. Just short break of 10 minutes. Requesting all our guests to kindly join us backstage. Thank you. So thank you so much everyone. लवकर एक short break घेऊन पुन्हा या आणि लवकरात लवकर आपण कार्यक्रम इथे सुरू करणार आहोत. Thank you.